बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु वजूब गस्ल रिजलैन बिकमालिहिमा। योदा से बाप चपाए के बयानी की लाजिम वाले दखपोद विंजुलो बिकमालिहिमा पूरा कमाल सा। दखपो विंजुलो के खलक बे एहतियाती गई। उमूमी तौर पे गंदम डेरी ज़का इंसान गिरजी पाए खुशकी पके हम डेरी पदे वजह इंसान के पे लगी उबो वाची और लाश पे उन वही नागा उन विंजलिश दे वजना दे बाप के दो हदीसों ने पेश कई देरा पारा चे मुसलमानान दे तरफ तख्याल उसाती पेरे समी विंजी दो हदीसना गैदा पर बयानी यो हदीस सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रदियल्लाहु अन्हुमा अगवई तखल्लफ अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रतिन साफ़रनाहा। यो सफ़र के मुंगतलू योज़े खो योज़े दा सरागे च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मुंग न रुस्तो पातिशो मुंग मख के लाड़ू इंसानी हाजात भी शायद दो या शायद चरतबार तलो या शायद स्थलो वार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंग न रुस्तो पातिशो मुंग ते मख के लाड़ू अदरकना न मुंगे रालान निकलू या मुंग पदमदमतलू या गी पते ज़ेराल वक़द अरहक़तना अस्सलात और ज़मुंगना द मुंस पकौलो के लगलेटवाल रागलो तमाजीगर मुंजो मुंग नागलग लेट शे हो तमाजीगर मुंज चिलेट शी नालोया मसला पैदा कई मसला पैदा की चिकल अनवर बिल्कुल जड़ शी इंसान वर्तकते शी न ब्याद आगे वक्त न रुस्तो मुंज न की द गफलत पर सबब बाने मुसलमानान नरम दगा हरकतु न गई बल्कि बाद खो कसदन आमदन दमाजीगर मुंज डेर लेट गई दमाजीगर मुंज यवाज ना बल्कि टोल मुंजुना पावल वक्त गवल सुन्नत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरत यो जल दुआ का दमाजीगर मुंज या आम मुंजुना लेट कड़ी तो सवज न कड़ी भई लेकिन आम आदत दागा दान दे कम च जमुंग दे इलाकों के रेख बस टाइम दाखिले दो सरा दमुंज एहतमाम पगार दे अरब मुल्कुन के पदे आमल की आजमियान पदे आमल न गई बल्कि बाद खल्क तो खपत ही द मसले लेकिन दाए बावजूद देखवाल न वर्जी वक़द अरहक़त नस्सलात और मुंगा मूज न लग रुस्तुशी मूस के जमुंग न लेटवाल रागलो चरागे व नहनु नतवज़्ज़ो मुंगा उदस को अवदस मुंग दा से को च फजालना नमसह अला अर्जुलना मसह और विंजल दादव जुदा जुदा से जुनदी विंजल दे तो वही च इंसान यो अंदाम यो जल विंजी ब्या पागे लास हुई द दे द पारा च के द खुशके मौसमी या खप खुश्क या गा अंदाम खुश्की चगा वो बो आखली जमुन खलक पदे न पुएगी ब्या वलास पाने उबाची चोर तो गुरी ऊँची ने ब्या पे वाची पदे लाश वाल गौड़ी गना ताचे उबो आज वाले न पदे लाश वहा देरा पारा च सरमने बारे सरमने स्पूरी या बारे दुमर गौड़ी च गाड़ो उबा हली न दा गलती दा सुन्नत दारी च दागे दल के उगलिश मगल उगलिश ये वाले दखीर द पार नहीं मगल च चढ़े दखीर द पार मगे तो मुँह खलक च दखीर द पार मगी नागे तम नास्ती बलाश वक्तम जाए की उबम जाए की ठीक आगा सफाईम ज़रूरी दा लेकिन फ़र्ज़ मुंज द पारा च कम सीज़ फ़र्ज़ दे और पाए के कमरकान दी फ़र्ज़ दी दागे कवल ज़रूरी दे कम ज़ीना च फ़र्ज़ दी के पाए के वच ज़े पातिशी न ब्या उदस न की चाहे उदस नशी न मुंज नशी तो देव जना सहाबे किराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बाब के ख्याल साथी लुन लाश पे औज़ैर आखकल देता मसवई
مسه یو ځلي چې که ته یو ځل لاس مسه لون کې راخې په یو ځای بیا په دویم ځل لون کې بیا راخې په دریم ځل لون کې بیا راخې دې ته مسه نه وایي دې ته وینځل وایي مسه یو ځل وي او لون لاس راخکلي په یو ځای نو مونږه نمسح علی ارجلنا مونږه مسه غوندې کوله په خپلو خپو ناوخته مونږ به یې تلوار وکړه اوس خالص مسه نه واخو لون لاس مو راخکه غوندې اوس خو خلک په خپو باندې مسه کوي بلکې د یو لوی فریق چې کوم دی کار دا دی چې هغوی په خپو مسه کوي او وایي چې قرآن مجید کې لیکلي چې تاسو مسه وکئ په خپلو سرونو باندې و ارجلکم الی الکعبین او په خپو مسه وکئ تر ګیټو پورې دا د شیعګانو مذهب دی د قرآن نه غلط استدلال کوي چې دا مطلب نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو یو ځلم مسه نه ده کړې ولې نه ده کړې دیکھئے نورو خبرو ضرورت نشته په قرآن باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه پوهېږي صحابه کرام ښه پوهېږي سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ نه په خپو مسه نه ده ثابت بلکې د خپو وینځل ده ثابت دي دلته کې خدا پوهېدل نه غلطۍ سره کار کړی دی فنادا باعلی صوته ګوره اواز پورته کول د یو عالم یا د یو شریف سړي د مشر سړي یا د نبی دا خوند نه کوي د هغه د وقار خلاف ده پکار دا چې خبرې په دمه کوي بعضې خلک خو خامخا چغې وایي قرآن مجید په دې پابندي لګولې دا وغدود من صوتک خپل بعض اواز کم کړه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر د ټول نه ناکاره آواز د خر دی د خر آواز ډېر تیز دی لیکن د چا خوښ نه وي جوماتونو کې چغې وهل منډې وهل دا ګناه دی آواز پورته کول دی کې ګناه دی لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې باوجود نادا باعلی صوتي په پورته آواز یې چغه کړه د دې نه اهمیت معلومیږي چې دا صحابه کرام یو غلطي داسې کوي چې هغه غلطي په مونځ کې خلل پیدا کوي ولې دې خپې وینځي نه لون لاس پې راخکي او دغلته کې لون لاس راخکل نه دي مراد بلکې پوره خپه وینځل مراد دي خلکو خامخا مسله جوړه کړه چې نه دي مسه پې جایز ده څنګه جایز ده په خپې باندې مسه نه ده جایز یا خو د عذر حالت خپه وینځل فرض دي دیو جن امام بخاری رحمت الله تعالی علیه دا حدیث غنو زینو کې لیکل دی خړمبه ځای چې لیکل دی هغه ځای کې لیکل دی چې ته کتاب العلم وایو او په کتاب العلم کې باب من رفع صوته بالعلم استاد سے پڑھائی کوي نو پکاردارې چې داغه आवाज تیزی چې خېټه کې نه وي شاګردان به څنګه اوري دا سه اذان او اقامت هم ده چې بنی آدم یې دومره په تیزه وایي چې خوا کې ملګری نه اوري نو دې نه وایي که نه دې کو د عیب څه نشته اقامت دومره تیز ویل ضروری دي چې جماعت یو ګوټ نه بله ګوټه پورې خلک یې اوري لکه دې جواب سنت زموږ جماعتونه دا دي چې مقتدي صاحب اقامت وکړي خوا کې بل څوک نه اوري یوازې امام یې اوري نو هغه الله اکبر ته خلکو غوږ ایښي که ته ورته وایې چې ته مه کوې اقامت اوچت اواز باندې وکړي نو خفه شي یوه خفګان څه نشته چې ستا اواز تیز نه دی نو بل چاته یې پرېږده یعنې دین برباد کړي خو سړی ځان نه خفه کوي ته مه خفه کېږې وځې که څه مسله ده आवाज़ मदम दे कमज़ोर दे उस्ताद आवाज़ कमज़ोर दे न पकार दे चगले द स्पीकर इंतज़ाम शागिर्दान दागा आवाज़ नवरी या मुक्तदियान दागा आवाज़ नवरी न फ़ायदा यदि इमाम बदल उस्ताद दे बदल बदलता वह खेटे मसला दागा द रोज़ा मसला दक मूस खैर दे के ख़राब शी शागिर्दान खैर दे के ख़राब शी कुछ सड़े मूड़ी कर खेटा मान دین کې دا مسئلې نه چلیږي کمزوري دا سړیږي بس پکې دیکھو زشته نه جګړه سشته نه اختلاف سشته امام بخاری رحمت الله تعالی علیه زګه باب لیکل دی بانګ چې کله صحابه کرام خوب کې ولید بانګ
نو رسول الله وسلم ته اطلاع ورکړه چې مونږ داسې بانګ لیدل ده. په صحابه کرامو کې غټ غټ صحابه ناست دي، لوی لوی صحابه، لیکن رسول الله وسلم چاته نه وایي. بلال ته وی بلال ته پاسا انک اندا صوتن، ستا आवाज تیز دی، بانګ ته وایه. زمونږ خلک ارزه نه پښتو جوړوي چې ما سره نه لګي دیکھے نه نالګي څه شته نه دشمنی څه شته. وسرته تر آکار مکو بل ویو کی لا ترخ بوږي. دا دین دې زمونږ د دین مزاج دی، دې کنه نه لګي شته نه دشمنی شته. دین لا پرایورټي ورکول دي، دین لا ترجیح ورکول دي. دا څوک زده کولی شي چې هغه صحیح بخاري کې کتاب العلم ویلي او دا غي سوزونو نه خبرې کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. مکه چې فتح شوې ده نو بیا بانګ چا ویلو؟ هلته غټ غټ صحابه دي. د کعبې د پاسه بانګ یې په بلال ویلی. ابو بکر به نه خفه کېږي نو دا دوستی موستی یو طرف ته کوي په دین کې. نه ابو بکر خفه کېږي، نه عمر خفه کېږي، نه عثمان خفه کېږي، نه علي خفه کېږي. هلته هم دکه وجه ده چې د بلال اواز تیز دی. نو چا کعبې ته وخیږي نو بانګ به ووایي. بلال ته دغه سعادت حاصل دی چې هغه د کعبې د پاسه بانګ ویلی دی، بل چا نه دی ویلی. او د هغې بله وجه دا وه چې بلال رضی الله تعالی عنه به مشرکانو تنګه و، غلام و دی نو ډېر سزاګانې به یې ورکولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودل ده چې اسلام کې د غلام او د آقا څه فرق نشته. دا د الله دین دی او دا یو برابر دی خلق په دیږي. امام چې چاته ووایي چې تا اذان وکړه بس ټیک ده. دې وجه نه چې کله بلال اذان وکړو نو مشرکینو څه ویل؟ د دې کارغه نه علاوه د سره بل څوک نه و. دا د مشرکانو خبرې. ځان په دې پوهول غواړي چې هر چیز کې حکمتونه وي. تعلیم کې، اذان کې، اقامت کې دې کې رفع الصوت لازم ده چې بغیر د تکلیف نه د آواز رسیږي. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم نادا باعلی صوته، په اوچت آواز باندې آواز وکړو، ډېر پورته آواز یې وکړو او یې فرمایل ویل للعقاب. عقاب ګیټو ته وایي، عاقب ګیټه. ویل للعقاب، هلاکت ته د هغې ګیټو دپاره چې هغه وچې پاتې شي. هلاکت ته هغې ګیټو دپاره چې وچې پاتې شي من النار. د څه شي هلاکت ته؟ عذاب دی. ویل من النار، عذاب دی، هلاکت ته د اور للعقاب، د هغې ګیټو دپاره چې هغه وچې پاتې شي. بعضې ګیټې د خپلې ګیټې هم ګورئ او د ماشومان هم ګورئ، پته ورته ولګي. او چې کله اودس کوئ نو د خپلو سنګلو سرونه هم ګورئ، خاص کر دې ورځو کې چې پته ولګي چې دا څومره وچي. کوم ځای چې فرض دی کې د احتیاط ضرورت دی. زمونږ خلک دوه لوټې اوبه غواړي لیکن اودس یې نه شوی. ولې دی په دې نه پوهېږي چې کم ځای پورې وینځل دی او څنګه وینځل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مقصد سره د خپو په وینځلو کې د ډېرې توجه ضرورت ده. د مرتين او ثلاثا، درې ځله یې فرمایل یا دوه ځله چې ویل للعقاب من النار. ورپسې حدیث هم دغه دی، خدا موقع بدل ده. حدیث د سیدنا ابو هریره هغه فرمایي کان یمر والناس یتوضؤون من المطهر. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا کې ورتیر شو او خلک لګیا او اودس یې کو. من المطهرة، مطهره هغې لوښې ته وایي چې پای کې د طهارت دپاره اوبه پرتې. مطهره لکه موږ وایو لوټه، لوټې خو هغه ورځو کې نه وې، څه غټ لوښې به بیا راوړلی نه شو. خو بهرکیف یتوضؤون من المطهره، نو ویې فرمایل اسبغ الوضوء، اسباغ پوره کول، اسبغ الوضوء اودس پوره کوئ. یعنی هر اندام درې ځله وینځئ.
لومبي ځل چې ووینځې نو هغې وروستو په هغې لاس وهئ دې لپاره چې څه ځای وچ پاتې نه شي او لاس یو ځل نه بلکې دویم دریم ځل باندې مو وهئ ځکه چې تاسو په دویم او دریم ځل باندې اوبه اچوئ چې خیرې پاسته شوي او ختم شوي دغې فایده ده سیدنا ابو هریره هغه کان یمر والناس یتوضؤون من المطهره هغه روانو تو خلکو اودس کو د مطهرې نه خلکو ته ویل اسبغ الوضوء اودس پوره کوئ فإن ابا القاسم صلی الله علیه وسلم قال ویل للعقاب من النار ابو القاسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی دی سنت داری چې د چا کم مشر اولاد شي او د کنیت دی نه د هغه په نوم د کېږدي دا د عربو طریقه وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا برقرار ساتلی ده دا کنیت کله د لور په نوم لکه د سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ مشر لور پیدا شوې ده حفصه رضی الله عنها ام المؤمنین په دې وجه د سیدنا عمر کنیت ابو حفص ده د زوی په نوم نه د مشر اولاد په نوم د فلانګي پلار پخوا زمانه وه داسې چې ښځو به خپلو خاوندانو ته نوم نه اخسته د پلانګي پلار به اوس هغه تهذیب تقریبا ختم شو ښځه خاوند ته نوم اخلي خاوند ښځې ته نوم اخلي اسلامي تهذیب خلاف ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبنی اولاد قاسم دی بیا هغې نه وروستو طیب او طاهر د هغه نور دو اولاد دي لیکن دې کې تحقیق دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرې زوی قاسم دی او بیا بل عبدالله دی چې هغه ته طیب او طاهر هم وایي او بل ابراهیم دی د ابراهیم مور ماریه ده زنانو کې د هغه مشر زینب ده بیا رقیه ده بیا ام کلثوم ده بیا فاطمه ده رضی الله عنهم اجمعین ابو القاسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیت ده فإن ابا القاسم قال دا کنیت به کله کله په دې بنیادم کې خودو چې سا اولاد به نه بے اولاد خلکو ته به هم کنیت کې خودو لکه د سیده عائشه رضی الله عنها اولاد نشته هغې ته ام عبدالله وایي ام عبدالله عبدالله مور کم خلک چې دې نه واقف نه وي نو هغې وي د هغې هم زوی و عبدالله نوم یې و داسې نه ده د سیده عائشه اولاد نشته د چا خیال دا چې د هغې بار شن شوی یعنې یو کچه ماشوم یې ورزېدلی و هغې له یې نوم ایښی و دا هم دروغ دی د هغې بار شن هم دی شوی دا طریقه وه د هغې کله به یې د یو صفت په وجه باندې نوم کېښود کنیت لکه سیدنا علی او سیده فاطمه دی جنگ کړی دی کورونو کې د خاوند او د ښځې اختلاف راشي جنګ هم وشي خفګان هم پیدا شي خو چې خفګان پیدا شي دا مطلب نه چې ښځه د پلار کره منډې وهي دا پلاران غلط تربیت کوي د بچو سیده فاطمه هغه کره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کله ته چې لاړ نو سیده فاطمه یې اواز ولیده ولې خلک یو خبره کوي که نه چې ابوبکر صدیق چې کوم دی د فاطمه خفه کړې وه او رسول الله فرمایلی دي چې من اغضبت کې اغضبني تا چې څوک خفه کي که نه هغه ما خفه کوي په دې حدیث باره کې څه خیال دی ابوبکر وي نه خفه وه بې ځایه خفه وه په ځای نه وه خفه ځکه چې د هغې د پلار میراث نه چلېدو سیده فاطمه ته د دې پته نه وه هغې میراث وغوښته د پیغمبر میراث نه چلېږي خو دا خفګان د هغې بې ځایه وه خو دا خفګان لږه موده و بیا چې وروستو هغې ته حدیث راغی نه بیا پوه شو بعضې خلک دا وي خبرې به یې ورسره نه کولې فاطمه د ابوبکر څه وه لورې وه ښځه یې وه ترور لورې وه هېڅ نه وه زما د پردی ښځې سره څه کار دی یا د پردی ښځې ما سره څه کار دی چې ما سره به خبرې کوي سنیانو کې دا جهل ور اچولی ده چې جي مړه شوې وه او خبرې ورسره بیا نه وې کړې
خبرې به څنګه کړي هغه څه دغه فاطمه رضی الله تعالی عنها او د سیدنا ابوبکر صدیق سره ده خبرې خو خپلوان کوي هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور ده د سیدنا علی ښځه ابوبکر سره څه تعلق دی دا کومه کیسې چې کو په دې کې علي رضی الله عنه ته هغه غوسه شوی و خاوند دی او قاریدلی ورته خفه و دی دا راشي خفګان د حدیث مطلب دا دی چې چا فاطمه بې ځایه غوسه کړه نو بېشک هغې زه غوسه کړم بې ځایه جدا خبره ده او په ځای خفګان جدا ده رسول الله وسلم چې لاړ نو تپوس یې ته وکړه فاطمې نه علي څه شن هغې ویل ما سره یې جنګ کړی دی جومات ته تللی چې لاړ نو مسجد کې ملاستو خاورو کې خاور ته عربی کې تراب وایي رسول الله وسلم پاسو وی فرمایل پاسه ابو تراب خاورو والا پاسه نو رہے اوسو سیدہ فاطمه سره کېنو روغې ورله وکړه یو بین الاقوامي دروغجن دی پاکستان کې ډېر دروغ وایي دا کیسه هغه کړې ده تر دې دا صحیح ده دې پسې وي چې دواړه یو ځای سملول او د علي خپې په فاطمې د پاسه واچوله لعنت الله علی الکاذبین دومره دروغجن دی پته لګي اچھا لگا دا څه وایي اصل دروغ وایي بکواس کوي حدیث کې چې ثابت دي بس هغه ثابت دي که دا ځان د قیسې کې دلتوب ښیي خلکو ته دا ابو تراب دا کنیت چې کم جوړ دی دا په دې بنیاد نه دی جوړ چې ګنې دا خاورو پلار دی دا خاورو والا دارنګې ابو هریره پیشوګانو والا پیشو پلار نه دی نه هریره د هغه لور ده خو چې ماشومونه پیشوګانو سره به یې لوبې کولې نو هغه په دې نوم مشهور شو پیشوګانو والا ابو هریره نو کله دا د صفت د وجې مشهور شي که د مشر اولاد د وجې مشهور شي ابوالقاسم ځکه ورته وایي چې د مشر اولاد قاسم دی نو هغه فرمایلی دي چې ویل للعقاب من النار یعنی سیدنا ابو هریره په خپله وینا باندې حدیث پیش کو چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي وو فرمایلی هلاکت دی دا د اور د هغې پوندو لپاره چې هغه وچې پاتې شوي مقصد دا یې دواړو حدیثونو چې د خپو وینځلو کې سړی کوشش کوي خیال لساتي چې وچې پاتې نه شي اقول قولي هذا استغفر الله